بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا سیشن انتہائی امپورٹنٹ اور ایک اہم سوال ہمارے بورڈز کے پیپر کا، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نریشن۔ اس پہ ہم آج پہلا لیکچر ہمارا ہوگا۔ یہ کافی لمبا ٹاپک ہے، تو اگلی آنے والی ویڈیوز بھی آپ لازمی دیکھنا تاکہ جو ہے آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ ایک دفعہ آپ نے اس کو دھیان سے سن لیا، سمجھ لیا، تو پھر زندگی بھر آپ جو ہے اس سوال کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ بھی اس کو بولتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ اب آج ابتدائی سیشن میں ہم اس کا تھوڑا سا تعارف کریں گے اور کچھ ایگزامپل دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہے ڈائریکٹ سینٹینس کو ہم انڈائریکٹ میں تبدیل کرتے ہیں۔ ڈیفینیشن تھوڑی سی دیکھتے ہیں، تھوڑا سا اس کا میں آپ کو تعارف کرواتا ہوں۔ ڈائریکٹ سپیچ کیا ہوتی ہے؟ ڈائریکٹ سپیچ کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریپیٹ ایگزیکٹلی دا سیم وٹ سم ون ہیز سیڈ از کالڈ ڈائریکٹ سپیچ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ بات کرنے کے دو انداز ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اردو میں ذرا آسانی سے سمجھاتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم بات کرنے دو طریقوں سے ہم بات کرتے ہیں کسی کے بارے میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کی کہی ہوئی بات کو ہو بہو دہرا دیتے ہیں، جیسے اس نے لفظ کہے ویسے ہی ہم جو ہے کسی اور بندے کو جب بیان کرتے ہیں، اپنی بات ہے یا کسی اور کی ہے یا کسی تھرڈ پرسن کی ہے، تو اس کو ہم ہو بہو اسی کے الفاظ میں دہرا رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ اس میں ایڈ نہیں کرتے۔ اور آپ نے اکثر اس طرح کی چیزیں لکھی دیکھی ہوں گی، جب کسی کے الفاظ ہم دہرا رہے ہوتے ہیں تو ان کو انورٹڈ کوماز کے اندر لکھا ہوتا ہے۔ کوئی کوٹیشنز ہم پڑھتے ہیں بعض اوقات مضمون کے اندر، یا آپ مطالعہ پاکستان کے اندر قائد اعظم کے اقوال، علامہ اقبال کے یا کچھ ان کا جو فرمان، تو اس طرح کی چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں تو چونکہ ہو بہو ان کے الفاظ دہرائے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ سارے ڈائریکٹ سپیچ میں ہی ہوتے ہیں، وہ انورٹڈ کوماز کے اندر لکھے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح انگلش میں جب کسی کی بات جو ہے ایگزیکٹلی ریپیٹ کی جاتی ہے واٹ سم ون ہیز سیڈ، تو اس کو ہم ڈائریکٹ سپیچ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے انڈائریکٹ سپیچ۔ انڈائریکٹ سپیچ کا مطلب ہوتا ہے انڈائریکٹ سپیچ ڈز ناٹ یوز کوٹیشن مارکس، مطلب وہ انورٹڈ کوماز جو نہیں ہوتے ہیں، ٹو انکلوز وٹ دا پرسن سیڈ اینڈ اٹ ڈز ناٹ ہیو ٹو بی ورڈ فار ورڈ، یعنی یہ لفظ بلفظ بات نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتا ہے وی کنوے دا اسپیکرز میسج ان آور اون ورڈز، اس میں بات وہی ہوتی ہے لیکن ہم اس کو اپنے الفاظ میں دہرا دیتے ہیں۔ اردو میں ایک مثال دیکھ لیں، سمجھ لیں۔ آپ کا کسی دوست نے آپ سے کوئی بات کہی، اس نے بتایا جی کہ میں آج بیمار ہوں، تو آپ آ کے ٹیچر سے بات کرتے ہیں تو دو طرح سے آپ بات کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کہتے ہیں آگے کہ علی کہتا ہے وہ بیمار ہے، ایک طریقہ ہے کہ آپ کہتے ہیں علی کہتا ہے میں بیمار ہوں۔ جب آپ نے اسی کے الفاظ دہرائے علی کہتا ہے میں بیمار ہوں، تو یہ ڈائریکٹ سپیچ ہے۔ دوسرے طریقے سے آپ نے کہا علی کہتا ہے کہ وہ بیمار ہے، یہ انڈائریکٹ ہے۔ اسی کو اسی طرح انگلش میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں ہم دیکھیں گے۔ ایگزامپل ڈائریکٹ سپیچ کی ہے، شی سیڈ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، اس نے کہا کہ میں ایک طالب علم ہوں۔ دوسری مثال انورٹڈ کوماز کے اندر اسی کے الفاظ، یو سے ٹو می مائی نیم از احمد، آپ نے مجھ سے کہا، آپ مجھ سے کہتے ہیں میرا نام احمد ہے۔ اب انہی کو انڈائریکٹ میں ایگزامپل میں دیکھیں، ڈائریکٹ میں تھا شی سیڈ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، اسی کو انڈائریکٹ میں لکھا گیا ہے شی سیڈ دیٹ شی واز اے اسٹوڈنٹ۔ اس کی تفصیل آگے ایگزامپل میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ جو ہے واز میں کیسے تبدیل ہو گیا، دیٹ کیوں آیا، یہ ساری چیزیں۔ مطلب اب صرف آپ اس کا ایک مفہوم سمجھ لیں کہ پہلے حصے کا مطلب کیا ہے، ڈائریکٹ میں جو لکھا ہے شی سیڈ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، اس کا مطلب ہے اس نے کہا میں ایک طالب علم ہوں، اور دوسرے حصے میں کیا ہے شی سیڈ دیٹ شی واز اے اسٹوڈنٹ، اس نے کہا کہ وہ ایک طالب علم ہے۔ اسی طرح دوسری ایگزامپل ہے یو سے ٹو می مائی نیم از احمد، جبکہ اس کو انڈائریکٹ میں جب لکھا گیا ہے تو کوئی انورٹڈ کوماز نہیں ہے، یو سے ٹو می دیٹ یور نیم از احمد، تم مجھے کہتے ہو کہ تمہارا نام احمد ہے۔ تو یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سپیچ، اس کا فرق یاد رکھنا ہے کہ ریٹن جو جملے لکھے ہوئے ہوں گے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ڈائریکٹ سپیچ میں لکھا ہوا ہے، وہ اس میں بات جو ہے وہ انورٹڈ کوماز کے اندر کہی گئی ہوگی، جبکہ جب انڈائریکٹ سپیچ میں ہوگا تو اس میں انورٹڈ کوماز نہیں ہوں گے۔
اب جب हमने किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में तब्दील करना है, उसमें कौन कौन सी आम तौर पे चेंजेस होती हैं. ये ज़रूरी नहीं कि ये सारी चेंजेस एक ही सेंटेंस में हों. ये पॉसिबल चेंजेस हैं कि 5 किस्म की चेंजेस जो हैं वो हो सकती हैं. किसी सेंटेंस में कुछ कम भी हो सकती हैं कि कोई एक आध ऐसी चेंज हो जो ना हो रही हो उसमें, या 2 ना हो रही हो, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस भी होंगे जिसमें ये सारी ही हो रही होंगी. आगे एग्जाम्पल में मैं आपको बोर्ड पे करके भी दिखाऊंगा इसको. नंबर 1 है जो सेड टू होता है पहले हिस्से में, जिसको हम जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं. उसमें सेड टू होता है तो फिर उसको हमने चेंज करना होता है. टोल्ड में तब्दील करते हैं तो उसको चेंज करना होता है. दूसरा काम हमने करना होता है रिमूविंग कॉमाज ख़त्म करने होते हैं. जब इनडायरेक्ट फॉर्म में आती है बात तो फिर इन्वर्टेड कॉमाज जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. इसी तरह तीसरी चेंजिंग जो हुआ करती है वो है प्रोनाउन चेंज करते हैं. जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें प्रोनाउन आते हैं. फर्स्ट पर्सन होता है, आई होता है, वी होता है, ही होता है, शी होता है, दे होता है, कोई नेम आ सकता है, उसको चेंज करना होता है. चौथे नंबर पे चेंज है चेंज इन टेंस. कुछ किस्में ऐसी हैं जिसमें टेंस तब्दील नहीं होगा, कुछ किस्में ऐसी हैं जिसमें टेंस तब्दील होगा. तो ये भी एक पॉसिबल चेंज है कि जो कुछ सेंटेंस में हमने करनी होगी. और कुछ मखसूस अल्फाज हैं जो डायरेक्ट स्पीच में और तरह से आएंगे और उनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करना है. उसका एक पूरा टेबल है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा, फिर आपने उसको भी याद करना है. ये भी हमारा इब्तदाई सेशन है इसके हवाले से, तो ज़्यादा चीज़ें नहीं मैं इसमें बता रहा था कि आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलें और आसानी से आपको समझ आ जाए. अब हम इसकी प्रोनाउन पहली किस्म याद करेंगे. आज देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की वो किस्म जिसमें हमने प्रोनाउन चेंज करने होते हैं, ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं करनी होती, टेंस तब्दील नहीं होता उसमें. तो क्यों टेंस तब्दील नहीं होता ये भी हम देखेंगे बोर्ड पे हल करके. और दूसरा ये कि वो कौन सी किस्म है जिसमें हमने सिर्फ कॉमाज हटाने हैं और टेंस तब्दील नहीं करना और सिर्फ प्रोनाउन चेंज करने हैं. सिर्फ 2 चीज़ें हमने उसमें करनी है, वो मैं आपको जुमले जो है वो हल करके बताता हूँ. अच्छा, जिन जुमलों में हमने सिर्फ प्रोनाउन चेंज करने हैं उसके कुछ रूल्स हैं, उनको जहन में रखना है. प्रैक्टिकल भी मैं आपको बोर्ड के ऊपर करके दिखाता हूँ, लेकिन आप उसको पहले पढ़ लें, जहन में रखें. पहला रूल हमारा ये है कि ऑल द फर्स्ट पर्सन्स इज इन रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच. फर्स्ट पर्सन जो कि रिपोर्टेड स्पीच यानी जो बाद वाला हिस्सा होता है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, उसके अंदर जो फर्स्ट पर्सन आएंगे, फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, आई और वी. वो जो इसकी 2-3 हालतें भी हैं वो भी. तो आई और वी जो फर्स्ट पर्सन है, अगर वो उस हिस्से में आता है इन्वर्टेड कॉमास वाले हिस्से में, तो वो जो पहला हिस्सा है जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं उसके सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा. जैसे कि इसकी एग्जांपल इधर सामने स्लाइड पे दी हुई है, देखें ज़रा. शी सेज टू मी आई एम अ गुड टीचर. शी सेज टू मी दैट. आई जो है वो फर्स्ट पर्सन था इन्वर्टेड कॉमास वाले हिस्से में, इसको तब्दील किया गया पहले हिस्से के सब्जेक्ट के मुताबिक शी से. शी सब्जेक्ट था, तो दैट शी इज़ अ गुड टीचर. शी सेज टू मी दैट शी इज़ अ गुड टीचर. आई जो है वो चेंज हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट शी के मुताबिक. इसी तरह ऑल द सेकंड पर्सन्स इन रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच. इन्वर्टेड कॉमास वाला हिस्सा जो है जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसमें अगर सेकंड पर्सन आता है जो कि यू होता है, वो अगर आ गया तो उसको हम तब्दील करेंगे पहले हिस्से यानी रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मतलब. इसी जुमले में आगे देखें मिसाल, शी सेज टू हिम यू आर अ गुड टीचर. अब इसमें यू सेकंड पर्सन है रिपोर्टिंग स्पीच वाले हिस्से में या रिपोर्टेड स्पीच वाले हिस्से में यानी इन्वर्टेड कॉमास वाले हिस्से में. इसको हमने तब्दील करना है सेकंड पर्सन को पहला हिस्सा है जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं उसके ऑब्जेक्ट यानी हिम के मुताबिक. अब हिम जो है ये मफूली हालत होती है, इसकी फ़ाइली हालत जब ये फ़िक्रे के शुरू में आएगा तो ये ही आता है, फिर ही और हिम इस तरह. तो फिर हम इस यू को ही में तब्दील करेंगे. इनडायरेक्ट में देखें, शी सेज टू हिम दैट ही इज़ अ गुड टीचर. तो अब हम आपको ना बोर्ड के ऊपर इसकी अमली मिसाल हल करके दिखाते हैं.